مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم علیہ مبارک وسلم۔ انسان کو نیکی اور اس کی عبادت ایمان کے ساتھ اسے کام آتی ہے، ایمان کے ساتھ اسے فائدہ دیتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایسی نیکی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا محبوب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تو اس نیکی کا فائدہ عطا فرماتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے اور وہ بھی حضور کے آمد کی خوشی مناتا ہے، وہ بھی حضور کے آمد کی جو ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے ایمان کو بھی اس خوشی کا انعام عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ جب جناب ابو لہب کہ جس کے کفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، پوری سورت نازل فرمائی، لیکن جب انتقال کے بعد اسے دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو کہا کہ میں تو ہر وقت عذاب ہی میں ہوں، لیکن میرا ایک کام میرے رب کو ایسا پسند آیا کہ اس کام کی وجہ سے ہر پیر یعنی سوموار کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف بھی کر دیتا ہے، اور اس انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پانی کے قطرے بھی نصیب ہوتے ہیں کہ جب میری باندی نے، میری نوکرانی نے مجھے آ کر خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، تو اس خوشخبری کے سنانے پر میں نے اس جو ہے انگلی کے ذریعے اس باندی کو آزاد کر دیا، اور اس آزاد کرنے کی برکت مجھے آج یہ نصیب ہو رہی ہے کہ میرے قبر کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ پیر کے روز، سوموار کے روز جو ہے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جب ایک بے ایمان کو اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی منانے کا فائدہ موت کے بعد مل رہا ہے، تو ہم ایمان والے، ہم عشق والے، ہم محبت والے، ہم حضور کی غلامی اپنانے والے، حضور کی غلامی کرنے والے جب حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ خانقاہ باغ رحمت سے اس خوشی منانے کا پیغام اور اس کے مختلف طریقے، الگ الگ راستے ہمیں ہر سال ربیع الاول شریف کے موقع پر بتائے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں، قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے خوشی کا اظہار کریں، غریبوں کی مدد کر کے ہم خوشی کا اظہار کریں، یتیم، بیوہ، مسکین، ضرورت مندوں کی مدد کر کے ہم خوشی کا اظہار کریں، یہاں تک کہ جو جانور ہیں، بے زبان ہیں، ان کو چارہ دے کر بھی اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں، اور یہاں تک کہ جو چرند و پرند ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے دانے کا، پانی کا انتظام کر کے اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ سب کے لیے جو ہے یہ کھانا، پانی، دانا، چارہ، یہ سب انتظام سب کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کسی ایک کے لیے نہیں، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غلاموں پر، وفاداروں پر تو ہے ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری مخلوق کو عطا فرمائی ہے، اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اگلی امتوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا گیا، ایسے عذاب آئے کہ ان قوموں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے ایسے عذابوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ تو اس رحمت کا صدقہ ہر ایک کو مل رہا ہے، اور جب اس رحمت للعالمین کی آمد کی ہم خوشی منائیں گے، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، اس میں سخاوت کریں گے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات ہمیں ملیں گے، اللہ کی بارگاہ سے جو ہمیں عزتیں دی جائیں گی، جو اکرام ہمیں دیا جائے گا، وہ ہمارے وہم و گمان سے، ہمارے حساب سے باہر ہوگا، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں کئی ایک موقع جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے موقع عطا فرمائیں، لیکن یہ ایک ایسا عظیم موقع ہے، ایک ایسا تاریخی موقع ہے کہ اگر ہم نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد رکھے گی اور ہمارے کام کو دیکھ کر وہ جو ہے ہمارے اپنائے ہوئے طریقے کو وہ بھی اپنائیں گی اور اس طریقے پر جو ہے حضور کی آمد کی خوشی کا انشاءاللہ وہ اظہار کریں گے۔ اور یہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ 1500واں یعنی 1500واں جو ہے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہجرت کے 1447 اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے وہ 63 سال یعنی 1500 سال جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پورے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عظیم موقع ہے، تاریخی موقع ہے۔ بس اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم کس طریقے سے جو ہر سال تو ہم کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن مزید ہم کیا کریں اور کون سا طریقہ اپنائیں اپنی خوشی کے اظہار کا کہ جو ہے وہ ایک تاریخ بن جائے، آنے والی نسلیں بھی ہمیں جو ہے اس طریقے کی وجہ سے ہمیں یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اس طریقے سے فائدہ ملے۔ ایسا ہمیں کچھ سوچ کر اس جو ہے مشورہ کر کے ایسا طریقہ جو ہے ہمیں یہاں خانقاہ باغ رحمت سے لے کر انشاءاللہ اس پر عمل کر کے اس بار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مل کر منانا ہے، اور ہم سب جو ہے اپنا مشورہ بھی رکھیں گے کہ ہم نے جیسا کہ 2-4 دن پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ سوچ کر آئیں کہ ہم کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی بن سکے، اس کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو مل سکے۔ یہ ہمیں اس میٹنگ میں جو ہے مشورہ کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ انشاءاللہ سب اپنے مشورے دیں گے اور پھر اخیر میں دادا کا جو بھی فیصلہ ہوگا، باغ رحمت کی طرف سے ہمیں جو بھی پیغام ملے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پر عمل کر کے اپنے آقا کی آمد کی خوشی کا انشاءاللہ اظہار کریں گے۔ اب آگے کی جو میٹنگ ہے اور آگے کا جو پروگرام ہے کہ ہر سال اپنے کس طریقے سے جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، کہاں کتنا دیتے، ایک سرسری طور پر جو ہے وہ ابھی بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں جناب عویس صاحب سے کہوں گا کہ 2-3 اشعار جو ہے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی،
तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की रातें ये जख्म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता ये जख्म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता ये सबको नहीं मिलता कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं मिर्जा को बुलाते हैं इस तरह जगाते हैं तकदीर कमीने की इस तरह जगाते हैं तकदीर कमीने की रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की અચ્છા, જે ઓલી વાત કરી ને 15 સદીની, તો હિજરતના 1447 અને હિજરત પહેલાના જે ઝાહિરી જિંદગીના છે એ 53 વર્ષ કેમ કે હિજરત પછીના 10 વર્ષ એ અલગ, એટલે એમ 1500 વર્ષ ટોટલ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આમદના થાય. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજની જે આપણી ખાસ મીટિંગ છે કે આ વખતનું આપણે જશ્ન ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કેમ તારીખી બની શકે, તો એના માટે આપણે બધાએ વિચારવાનું છે, એકાબીજાએ મશવરો પણ આપવાનો છે અને છેલ્લે ઇન્શાઅલ્લાહ દાદા ફેસલો કરશે એ મુજબ આપણે અમલ કરશું. તો આપણા ઉલમાએ કિરામ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હાજર છે. તો ઉલમાએ કિરામથી જ આપણે શરૂઆત કરી કે ઉલમાએ કિરામ આપણી રહેનુમાઈ ફરમાવશે કે આપણે કઈ રીતે કુરાન હદીસની રોશનીમાં કયો એવો અમલ અપનાવી, કયો એવું આપણે કામ કરીએ કે જેથી કરીને આ મોકો, આ જશ્ન એક તારીખી બની શકે. તો આપણે મૌલાના શફી સાહેબને ગુજારિશ કરશું કે એ પોતાનો મશવરો રજૂ કરશે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. दुरूद पाक पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम. सरकार हुजूर दादा बापू साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह
کا ایک مشن یہ تھا کہ دین عام ہو، ہر قوم کا بچہ بوڑھا جوان حصول علم میں کوشش کرے اور خوب سے خوب تر پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سیکھے۔ اور میری سوچ کے مطابق اس میں یہ قدم اٹھایا جائے تو یہ ہماری عوام، ہمارے نوجوان بچے بوڑھوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اس 15ویں عید میلاد النبی پر ہمارے شہر میں ایک بڑی لائبریری بنائی جائے اور اس میں دین اور دنیا کی جو فیمس مصنفین آتھرس ہیں ان کی تصانیف رکھی جائیں اور ایک وقت فکس کیا جائے کہ جس میں ہر خاص و عام اس لائبریری میں آئے اور دینی کتابیں پڑھیں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مخلوق میں پیدا فرمایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور اس مخلوق میں بھی ہمیں مسلمان بنائے، اور مسلمان میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے اور عاشق رسول بنائے۔ تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو 1500 سال میلاد آ رہا ہے تو یہ سب سے الگ ہو اور بہترین ہو اور ایک تاریخی اور اتہاسک بنے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں اور ہر مسجد میں کثرت سے درود شریف پڑھے جائے، اور اس مرتبہ یہ ریکارڈ ہو کہ اس سے پہلے ساور کنڈلا کی سرزمین پر اس سے زیادہ درود شریف نہ پڑھے۔ اس مرتبہ اتنے درود شریف پڑھے جائے کہ ایک ریکارڈ ہو جائے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد تھا تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں درود شریف پڑھے گئے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ساور کنڈلا کے ہر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی جائے، اور ہر گھر میں روشنی ہونی چاہیے۔ کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے کہ جس میں روشنی نہ ہو۔ تو آپ خادم حضرات ہیں، ہر علاقے سے یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس گھر میں روشنی ہو رہی ہے اور کس گھر میں روشنی نہیں ہو رہی ہے۔ جس گھر میں روشنی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک لیلا بلب لے کر ان کو تحفے میں دینا ہے اور کہنا ہے کہ اس مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد ہے، یہ ہم آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں، اس سے اپنے گھر کو روشن کیجیے۔ اور تیسرا مشورہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں عورتوں کے اور مردوں کے پروگرام بھی ہوں، جس طرح سے محرم میں ہوتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت بیان کی جائے، اصلاح معاشرہ پر بیان ہو۔ اور چوتھا مشورہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جلوس میں اتنے لوگ شریک ہو، ہر گھر کے بڑے سے لے
عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. الحمدللہ ہم مسلمان ابن مسلمان ہیں، اور بڑی خوش نصیبی بھی یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور اس سال جو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے منایا جائے. اور اس کے اندر جو الحمدللہ صحابہ اللہ میں تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہوتی، کافی اچھی طریقے سے سب لوگ اس کا سیلیبریشن بھی کرتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا جلوس بھی نکلتا ہے الحمدللہ. لیکن خاص جو ہے ایک سوچ یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم موسٹ آف دیم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو ہماری جو نماز ہے وہ اس سال ہم نیت کر لیں کہ ہم نماز کو مکمل طور پر سیکھ لیں، مکمل طور پر کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. بہت ساروں کو میں دیکھتا ہوں نمازوں میں کہ پیر کے حوالے سے دیکھیں، اس کے علاوہ صورتیں پڑھنی ہے جو خاص کر مخرج کی رعایت ضروری ہے. وداؤٹ ایٹ ناٹ کمپلیٹ نماز بغیر اس کے مکمل نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد انگلیاں کیسے رکھنی ہے. اس کے علاوہ وضو کے حوالے سے، وضو میں بھی بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وضو کے جو فرض ہے 4، اس میں اکثر و بیشتر جلدی میں وضو میں چھوڑ دیتے ہیں. کہاں تک وضو کرنا ہے یہ سوچ بنا لے کہ بھائی اس سال انشاءاللہ ہم اس سال یہ نیت کر لیں کہ ہم وضو، غسل، پاکی ساکی، اس کے علاوہ جو ہے نماز مکمل طور پر، یہاں تک کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں علماء کرام ان سے رجوع کریں اور ہماری کم سے کم 4 سے 5 صورتیں مکمل ہو جائیں. اور ثنا ہے، تشہد ہے، درود ابراہیم ہے، دعائے ماثورہ ہے، دعائے قنوت ہے، یہ سب ضروری ہے. یہ اگر مکمل نہیں ہوگی تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. یہ ضروری ہے. یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس سال یہ سیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو بیسک پرنسپل دیے، جیسے مثال کے طور شراب حرام ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، ہر مسلمان بندہ جانتا ہے شراب حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے سود خوری جو ہے، ویاز، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پرنسپلز ہیں جو اسلام کے اندر فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں، واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد رائٹس آف ہیومن بینگ ہے، رائٹس آف مطلب حقوق اللہ ہے، انسان کے حقوق ہے. یہ تمام کے ایسے پیمفلیٹ ہونے چاہیے کہ جب ہمارا جلوس نکلے تو ہر بندے کے پاس، مطلب جو بچے ہیں بڑے اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جو غیر ہے وہ دیکھے کہ اسلام کے اندر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے حق کتنے بڑے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام مجھے بارہا اس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حقوق کے بارے میں بتا رہے پڑوسی کے، پڑوسوں کے لیے وراثت ثابت نہ کرتے. تو اتنے بڑے حقوق ہیں، لہذا جب کوئی غیر دیکھے تو وہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اسلام میں یہ چیز حرام ہے، اسلام میں یہ چیز جائز ہے، اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے. تو یہ پیمفلیٹ ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اپنے کہتے ہیں النظافت نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان. لیکن موسٹ آف دیم دیکھتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ غیروں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ وہ نظافت کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن جو اسلام نے چیزیں دی ہمیں، ہم اس کو بیسک طور پر جو جاننا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے، عمل نہیں ہو پاتا. اس لیے حدیث پاک میں نظافت نصف الایمان، تو نظافت کا خاص خیال رکھیں. خاص کر جیسے اپنے یہ نیت کر لیں بھائی کہ بھائی اس سال سے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم جب بھی کوئی کھانا وغیرہ یا جو بچا ہے تو کوئی کھانا آیا بندہ مانگنے کے لیے اس کو دے دیا جائے، یا اگر ایسی جگہ رکھ دی جائے کہ جہاں پر جانور وغیرہ کھا لے، روڈ کے بیچ میں نہ رکھا جائے اور پانی وغیرہ نہ نکالا جائے. موسٹ آف آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری جگہ پانی آتا ہے اپنے یہاں، پانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ کچھ سمجھتے نہیں اس کو. حالانکہ پانی کی بڑی وقت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. اور وہ چالو کر دیتے، پانی آتا رہتا ہے، وہ بیچارہ نمازی نماز پڑھنے نکلتا ہے تو پانی اس سے اٹھتا بھی، اس کے بیچارے کپڑے بھی خراب ہوتے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. یہ نیتیں کریں. جب آپ نیت کریں گے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب بھی عطا فرمائے گا.
और हमारे हजरत ने फरमाया कि भाई लाइब्रेरी कायम की जाए। देखिए इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया गया है वो इकरा की तरफ दिया गया है। पढ़े, हालांकि मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे एजुकेटेड होते हैं, लेकिन नॉलेजियस के एतबार से देखा जाए तो उनको जैसे फिलहाल कितनी किताबें रिलीज हो रही है, कौन सी किताब रिलीज होती है, क्या है क्या नहीं, उसके अंदर क्या हक है, क्या बताया गया है, वो कोई पढ़ता नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप मुताला करें, नियत कर लें कि भाई हमको इस्लाम की बेसिक चीज़ों को जानना है, उसको पढ़ना है। रोज़ाना जैसे मोस्ट ऑफ द मोबाइल हम सब यूज़ करते ही है, तो कम से कम हम अगर 15 मिनट निकालें एक दिन के अंदर, तो महीने में कितनी मिनट हो जाएंगी कि भाई हमको इस्लाम के बारे में जानना है। ये नियतें करेंगे इस मरतबा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज जमा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ें। આપણે આ વખતે જે છે એક તારીખી આપણે યાદ રહે એવો જે છે એ જશ્ન કરવાનો છે કે નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જન્મદિવસને એવી રીતે ઉજવી કે 1 થી 12 તારીખ સુધીમાં એવા કામ કરી કે એક તારીખ બની જાય। આટલી બધી કરીએ છીએ, એમાંથી આ જે ખાસ મીટિંગ છે એનો હેતુ એ છે કે બાપુનું કહેવાનું હતું તમારી પાસેથી લઈ એવા મશવરા કે જે આપણે મશવરા બધાને લઈશું, એમાંથી શ્રેષ્ઠ જે મશવરા છે કે જે તારીખી બની શકે। તો આપણે બધાએ વિચારીને ખબર છે જુમ્મામાં એલાન તમામ ઇમામ સાહેબોએ કર્યું છે અને બધાએ સાંભળ્યું છે કે એવી કાંક તમે વાત લાવો કે જે બધા અમલ કરીએ અને એનો મેસેજ જે છે એ પૂરા ગુજરાતમાં જાય, વર્લ્ડમાં જાય। કે આપણું જે છે આ મરકજ એ ગુજરાતમાં મોટામાં મોટું છે, તો એ આપણે વાત બધા રજૂ કરીએ। જેમ કે હું મારી જ્યારે એક વાત રજૂ કરીને બેસી જાય, બધા એક બે વાત કરીને આપણે બેસી, જેથી કરીને આપણે એ મેસેજ આપણે યોગ્ય જાય છે આપણે કરવો છે કે કયો એવી વાત અમલ કરી શકાય કે જે તારીખે બની શકે। તો દરેક વિસ્તારમાં આપણે જે છે એ રોશની કરીએ છીએ। મસ્જિદને આપણી સાવરકુંડલાની એવી બહેતરીન મસ્જિદને આપણે જે છે શણગારી કે આજુબાજુ અમારી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ક્યાંય એવી મસ્જિદ શણગારેલી ના હોય, એવા દરેક વિસ્તારવાળા પ્રયાસ કરે। અને વિસ્તાર જે પોતાનો છે, જેમાં આપણે ખબર છે કે અહીંયા આઝાદ ચોકમાં જે આજે ઇમ્તિયાઝભાઈ એની ટીમ કરે તો બધા અહીંયા જોવા આવવાનું મન થાય, એ જાહેરી છે એવી વાત। તો હું મારા બીડી ગમદર વિસ્તાર છે તો એ અમારા બધા ખાદીમોને અને ત્યાં વિસ્તારવાળાને ભેગા કરીને એવી કોશિશ કરીશું। અમે બધાએ નક્કી પણ કર્યું કે જેમ આઝાદ ચોકમાં જોવા જાય તો ત્યાં પણ જોવા આવે અને લોકોને થાય કે આ શું છે એટલું બધું, તેવું ઇન્શાઅલ્લાહ કરી શકાય। આ બે મારા મશવરા હતા। એવી રીતે બીજા કોઈને હજી કાંઈ આપણે બધા પાસેથી મશવરા લેવાના, તારીખી કંઈક થઈ શકે તો હું ગુલજારભાઈ પાસે એમને પણ કહું કે એ ભાઈ મશવરો આપે, રફીકભાઈ આપે, અન્ય ખાદીમ આપણે જે લખીને આવવાનું કીધું હતું ને, તમને ખબર છે કે મેં લખીને આવવાની વાત લાવ્યા છો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ બધા પાસેથી મશવરા લઈ। ગુલજારભાઈ अस्सलाम वालेकुम। મુસ્તકભાઈ જેમ વાત કરી એમ કે જશ્ન ઈદ ઉલ અઝહા આપણે કેવી રીતે સારી રીતે ઉજવી શકીએ, તો ખાસ તો હું મારા ઇલાકાની વાત કરું મણિનગરમાંથી, તો મણિનગરમાં તો અમે દર વર્ષે 6 ચાંદથી તકરીબન પ્રોગ્રામ રાખીએ છીએ, પણ આજકાલે થોડુંક અલગ પ્રકારનું આયોજન કર્યું છે। રોશની માટે અમે ઇન્શાઅલ્લાહ કદાચ 500 જેટલી સીરીઝો મંગાવી છે। પછી અમારા મોહમ્મદભાઈ ખાટકી છે અમારા ઇલેક્ટ્રિશિયન, એને હારે અમારા અમિત બાપુ હતા મોલાન સાહેબ, એ વાત કરી અને રોશની માટેનું ઘણું બધું આમ જેથી કરીને અલગ પ્રકારનો આપણે માહોલ ઉત્પન્ન થાય। હું વધુ નથી બોલે એટલા માટે કે મને થોડીક આમ ઝાંકી જ કહેવામાં આવી હતી કે એટલું કરવામાં આવ્યું છે, છતાં એકબીજા મુકરીર પણ મેં બોલવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક દિવસનો એનો એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। ત્યારબાદ 12 દિવસ રાતે નિયાઝ રાખી છે। એટલે ખાસ એટલા માટે કેમ કે આપણે મોહરમમાં કે 11 શરીફમાં નિયાઝ આપતા હોય, આજકાલે આપણે વિચાર્યું છે કે ભાઈ નિયાઝ આજકાલે પણ આપે, એટલે આવા 2-3 વસ્તુ હતી। મુસ્તકભાઈ કીધું કે 2-3 વસ્તુ બોલાની એટલે એટલું કહીને એટલું જ
પછી આમ તો બીજા વિસ્તારનો વારો લઈએ આપણે જુમ્મા મસ્જિદમાંથી સિદ્દીકભાઈ બે શબ્દ બોલો છો મેં કેમ બોલ્યા એવી રીતે માશાલ્લાહ 22 વર્ષમાં 1500 વર્ષ પૂરે તો માશાલ્લાહ મારો રીતે જાય છે કે આ દર સોમવારે હુઝુરની યાદમાં બધી મસ્જિદોની અંદર ખાલી 10 મિનિટનો દર સોમવારે દરુદ શરીફનો ખાસ પ્રોગ્રામ રાખે દર સોમવારે પીરવાર છે એટલા માટે એટલે હુઝુરની યાદમાં કે દર સોમવારે ઈશા બાદ અથવા મગરિબ બાદ નક્કી કરે 10 મિનિટ 15 મિનિટ સ્પેશિયલ ખાલી દરુદ ખાનીનો પ્રોગ્રામ આખું વર્ષ હુઝુરની યાદમાં જુમ્મા મસ્જિદમાંથી બીજા કોઈ મશવરા લાવ્યા હોય ને બોલવું હોય તો તારે એકને બોલે એવું જરૂર નથી. જુમ્મા મસ્જિદમાંથી બીજા કોઈને રફીક આપણે કોઈ વિસ્તાર નથી લેતા. હાલો તમારે કોણ હવે બોલે છે એ કહેવાનું મશવરો કોણ આપે? આપણે વાત તો નક્કી જ હતી ને અને જુમ્મામાં કહેવામાં આવ્યું છે અને આની પહેલાની આપણી ખાદીમાની મીટિંગ ખાદીમાને તો બોલવાનું જ. હા એટલે જ્યારે જ્યારે મીટિંગો થશે ત્યારે બોલવાનું જ. તમે જી મેન ખાદીમ જે કાંઈ છે એ તો બોલવું જ જોઈએ. વિસ્તાર વાઇઝ જે કાંઈ મેન ખાદીમ છે એ પાછો વિસ્તાર પોલીસ તો ઓલું થાય એને કરતા તમે કહેવાનું મેન ખાદીમ જે છે એમણે આપણે નક્કી કર્યું હતું કે હવે પછીની મીટિંગમાં બોલશું. મોબીનભાઈ આવો આવો આવી આવો. આપણે સોશિયલ મીડિયામાં આમ જોઈ તો અત્યારે લગભગ ઘણા દિવસથી 1500નો યાદ આવે છે એટલે બહુ મોટી આમ તૈયારી સોશિયલ મીડિયામાં આવે છે. અને આપણે અત્યારે એ વાત કરી કે ભાઈ 1500મો જશ્ન-એ મિલાદ નબી આવે છે તો આપણે ખુલ્લામાં એવું શું કામ કરવી કે કંઈક અલગ થાય ને સારું આમ સેલિબ્રેટ ઉજવાય. તો આમ જોવો તો જ્યાં ગામોની અંદર અભિશાપ સિટીની અંદર જ્યાં દિનની તહેરીકો મોટી મોટી હાલે છે ત્યાં એક રિવાજ હોય હર હપ્તાવાઇઝ ઇસ્ટીમો હર જુમેરાતે ઇસ્ટીમો હોય છે. તો આપણે દાદા આબુ સરકારનું ગામ છે તો આપણે હર હપ્તાવારી ઇસ્ટીમો શરૂ થાય અને મેં તો જોયું ઘણા બધા વોટ્સઅપમાં અમારે આવતા હોય એ હપ્તાવારી ઇસ્ટીમો એટલે અલગ અલગ વિષય ઉપર હોય. ક્યારેક બિઝનેસ ઉપર હોય, ક્યારેક અમામાની બરકત હોય, ક્યારેક બદનિગાહની જે ઓલું છે ગુના છે કે બદનિગાહના ગુના કેટલા છે, ઝિનાની જે ઝિના કરવાથી કેટલા ગુના છે, અલગ અલગ એવા ટોપિક બનાવ્યા હોય અને એ લોકો છે ને પેમ્પલેટ બનાવે. બદનિગાહનું હોય, બદનિગાહની આંખો હોય અને ખોફ બોલવાનું બદનિગાહથી બચી જાય, બદનિગાહના ગુના કરવાથી બચી જાય ખોફ પણ આપવાનું પેમ્પલેટ બનાવે અને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરે. એટલે એ લોકોની શરૂઆત ઇસ્ટીમાની એવી રીતે કરે હપ્તાવાર ઇસ્ટીમાની પેલા કુરાનની તિલાવત હાલે, નાઝ શરીફ હાલે, પછી એમાં એક સારા કાર્ય હોય ને એ એક સૂર દરરોજ હર હપ્તાવાર એક સૂર મખારીજથી શીખવાડે અને પછી બીજા હપ્તે પાછું પૂછે હોતે કોને યાદ રહ્યું શું આવ્યું અને પછી છેલ્લો રાઉન્ડ એ હોય કે જે ટોપિક ઉપર વાત કરી હોય ને એ ટોપિકને પછી એની ઉપર વાત થાય, બિઝનેસના તાલુકથી થાય. અત્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે યુટ્યુબનો તો ઘણા બધા દિલ્હીનો એક મુઝફ્ફર રૂહાની છે બધા ઓળખતા એનું પેજ છે એ હરરોજ કાંક પોસ્ટ કરે અને એવી હદીસું કે જેથી કરીને ઘણી બધી લોકોને યુવાનોને શીખવા મળે અને એમાં એના ફેન ફોલોઈંગ વધી ગયા એટલે એને બિઝનેસ શરૂ કરી દીધો રૂહાની તલબીનાનો. એને સુવાબનો સુવાબે મળ્યો અને એને ઇન્કમની ઇન્કમે થઈ. એટલે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એવો આપણે એક વિષય એ કરવી કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એવો રાખવી હપ્તાવારી ઇસ્તીમામાં કે સોશિયલ મીડિયાના ફાયદા શું છે. શરીયતના દાયરામાંથી યુટ્યુબની અંદર તમે કેવું વિડીયો લોન્ચ કરી શકો કે જે સ્વાબે મળે અને પૈસા મળી જાય. અત્યારે એ ટ્રેન્ડ ઘણો બધો છે. તો આવો હપ્તાવારી ઇસ્તીમા આપણું અવડી મોટી તહેરીક છે ગુજરાતની અંદર દાદા બાપુ સરકારની
તો હપ્તાવાર ઇજ્તિમા થવો જ જોઈએ. મારું એવું કહેવું છે કે ઈદે મિલાદ હુઝુરની નિસ્બતથી આ એક શરૂઆત હપ્તાવાર ઇજ્તિમાની થવી જોઈએ. અને એ દાદા બાપુ સરકારની આપણી મસ્જિદ છે જુમા મસ્જિદ ત્યાં થવો જોઈએ. અને આપણા દારૂમની અંદર માશાઅલ્લાહ સારા ઓલમાઓ છે, આપણે ટચમાં છીએ એટલે ખબર છે કે જેની પાસે બહુ સારું ઇલ્મ છે. તો હરેક વાર કોઈકને મોકો આપવા મળે. અમારા એરિયામાંથી 5 થી 10 ખાદીમાં અમે લાવશું હપ્તાવાર ઇજ્તિમામાં. એટલે સંખ્યાની એ લોકોને એ જોયું સંખ્યાના ઉપર ફોકસ ન કરે. ઓછા આવ્યા હોય ને તો એ લોકો એનું જે કાંઈ શેડ્યુલ છે કરે જ છે. મકસદ એ લોકોનો કે એક ખાલી સ્કીમ જાય તો પેડો પાર થઈ જાય. અમીનુલ કાદરી સાહેબનું માલેગાંવ છે, ન્યાય હર હપ્તાવાર જુમેરાતની રીજ ઇજ્તિમા હોય કેવો માશાઅલ્લાહ. અને ન્યાય બહુ માશાઅલ્લાહ. એટલે આવું લગભગ તહેરીકના જે ગામો છે ને ત્યાં હપ્તાવાર ઇજ્તિમા હાલે છે. હુઝુરની નિસ્બતથી આપણે ઈદે મિલાદથી ઇન્શાઅલ્લાહ શક્ય હોય તો હપ્તાવાર ઇજ્તિમા શરૂ થાય. એનું સ્થળ આપણી દાદા બાપુ સરકારની જે મસ્જિદ છે હુઝુરની હારોહાર થઈ જાય, બાપુની નિસ્બતથી આપણે થઈ જાય એટલે બે કામ ઇન્શાઅલ્લાહ થઈ જાય હપ્તાવાર ઇજ્તિમા. હેલો, હાજી બધા વર્ષ પૂરા થાય છે તો આપણે આ એક યાદગાર રહે એટલે એવી આપણે બે વાત કરીશું, 2 થી 3. એની અંદર આપણે મારા મદ્રસાની મસ્જિદ જુબેદાની અંદર 100 કમસે કમ બચ્ચાઓ પડવા આવે છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ હું કાલે જ આલિમ સાહેબને કહીશ કે આવતા વર્ષ સુધીમાં એક હાફિઝ તમે કુરાન શરીફ ખતમ કરેલું બરોબર. તો એને અમારી કમિટી તરફથી ઇનામ મળશે. જે બચ્ચાને જેટલું ઇનામ મળશે એની બરોબર તમને ઇનામ મળશે. આવી નિયત બરોબર. એક આપેલ. અને બીજું કે આપણે 1 થી જે 12 દિવસ આદમીનો અને બૈરાઓનો બરાબર એનો દરરોજ ખાલીનો પ્રોગ્રામ આદમી માટે મસ્જિદમાં અને બૈરાઓ માટે બધે લતે ટોટલ 12 દિવસ. અને ટોપમાં ટોપ મસ્જિદ ને એરિયામાં ડેકોરેશન કરવાનું આવી નિયત છે. હાલો મુસ્તકભાઈ. આપણે ઈદે મિલાદની જુલ્લસ જ્યારે આપણે કાઢીએ એમાં મોટામાં મોટી વસ્તુ એક હોવી જોઈએ કે આપણામાંથી કોઈક શીખ લે કે વધારેમાં વધારે આપણે ડિસિપ્લિનમાં ચાલવું. અને એમાં આપણા એરિયામાં જે આપણે નક્કી થયું છે એ બધા અમે જે કાર્ય કરીએ છીએ એનાથી થોડુંક અમે અલગ કરીશું ઈચ્છા. હાલો પ્રતીક. अस्सलामु अलैकुम. તિરુચિરપલ્લી હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની જ્યાં 1500મી વિલાદત મુબારક કરવે જ્યારે મીટિંગ બોલાવવામાં આવી એમાં જુમામાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે ભાઈ કોઈક ને કોઈક એવી વસ્તુ લખીને આવી કે કંઈક અલગ પડે, કંઈક ઐતિહાસિક હોય. અત્યારે આમ ગણો તો હું સરકારી માણસ છું એટલે સરકારી થોડું વિચારતો હોઉં, પણ એમાં એક એવી બાબત છે કે ભાઈ આપણે વૃક્ષારોપણ કરવું, વૃક્ષો વાવવા, એ એક હદીસ શરીફથી અને કુરાન શરીફથી પણ સાબિત હશે. હદીસ શરીફથી છે જ બરાબર. તો આ દિવસે એવું કંઈક કરવામાં આવે કે 1200 વૃક્ષ અથવા તો 12000 વૃક્ષ અથવા તો 12 લાખ વૃક્ષ જે શક્ય હોય એ વૃક્ષો વાવવામાં આવે. અને એ જે બીજી જે કાંઈ જાહેરાત કરું છું એ બધી મીડિયામાં આઉટ કરવામાં આવે. બીજે તમામ લોકોને એની જાણ થાય કે મુસલમાનો દ્વારા આ કામ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે કે આ અત્યારે સરકારી એક કાર્યક્રમ બહુ મહત્વનો થઈ ગયો છે. ગામોગામની અંદર ખૂબ જ વૃક્ષો વાવવા માટે એનું એક નામ આપવામાં આવ્યું છે, એક પેડ માં કે નામ. એટલે કે પોતાની માના નામે એક વૃક્ષ વાવવાનું અને એ વૃક્ષનું જતન એટલે કે મોટું થાય ત્યાં સુધી પોતાએ કરવાનું. જોકે એટલો અમલ થતો નથી પણ આવી યોજના હોય છે. તો આપણે ઈદે મિલાદના દિવસે એવું કંઈક કરીએ કે પૂરી દુનિયા અથવા તો વધારેમાં વધારે એવું જાણકારી થાય કે મુસલમાનો દ્વારા આવો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો જેમાં 1200 અથવા તો 12000 અથવા તો જે કાંઈ 12 ને લગત જેટલા હોય એટલા વૃક્ષો વાવવા માટે કોઈ સ્થળ નક્કી કરવામાં આવે અથવા તો ગામે ગામ નક્કી કરવામાં આવે અને એના વૃક્ષો વાવવામાં આવે. એક અમારો એક મશવરો છે. બીજો મશવરો એવો છે કે ઇસ્લામના નિયમો કુરાન અથવા હદીસ જે આમ દરેક વ્યક્તિ, દરેક ધર્મ, દરેકને લાગુ પડતું એવા જે કાંઈ બાબતો હોય એ બાબતોને આઉટ કરવામાં આવે
કે આ અમારા ઇસ્લામની અંદર આવું બતાવેલું છે. દાખલા તરીકે કોઈને નાહક તકલીફ ન પહોંચાડવી એમ, કે XYZ કોઈ પણ વસ્તુ એમ, મા બાપને રાખવા એમ, અથવા તો સગાવાલાને આમ કોઈ એવી ખૂબ સારી વસ્તુ કે જેની બેનર લગાડવામાં આવે અને વોટ્સએપ દ્વારા પણ જાહેરાત કરવામાં આવે, અને શક્ય હોય તો આપણા જે પત્રકાર મિત્રો છે એના દ્વારા પણ કોઈ સારા આલિમોનો ઇન્ટરવ્યુ લઈ અને એના દ્વારા એની જાહેરાત કરવામાં આવે કે અમારો ઇસ્લામ આમ કહે છે. એથી શું થાય કે આપણા ઇસ્લામની સાચી બાબત છે એ બીજે જાણકારી મળશે. આપણે એની કોઈ જરૂર નથી, પણ ઇસ્લામ શું છે કે જેના એના મગજની અંદર જે ખોટું ગણામાં ભરાઈ ગયેલું હોય છે તેમાંથી થોડા બહાર આવી છે કે ભાઈ ઇસ્લામ ખરેખર આમ છે, આમ નથી કરતો. ઇસ્લામને લગતી દરેક બાબતો જાહેરમાં બેનર લગાવી ગામો ગામ અથવા તો આપણા દરેક વિસ્તારોમાં કે ભાવ દાખલા તરીકે આપણે દાદા બાપુ સરકારનું આપણે એક બેનર અવારનવાર મારીએ છીએ કે ભાઈ ઇસ્લામ છે એ સર્વોલું છે. પછી એક બાપુની સાથે હું બેસતો તો એક નાની એવી વાત કરતા, એમાં હું એક વાત આવી હતી કોઈ તરફથી કે ભાઈ સાદાતે કિરામને પણ આમાં રાજી કરવા જોઈએ એમ, કારણ કે હુજૂરે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની હાલ છે. તો જે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણેથી જે શક્ય છે એવું કરી શકતા હોય તો એ પણ કરવું જોઈએ. ઉલમાએ કિરામ એને પણ રાજી કરવા જોઈએ આપણેથી શક્ય હોય તો. પછી આપણા જે ખાસ કરીને આપણા સંબંધીઓ હોય, એવા કોઈ જરૂરતમંદ હોય, ગરીબ હોય, વિધવા હોય, ત્યક્તા હોય, કોઈ પણ પ્રકારે મજબૂર હોય તો આપણેથી થઈ શકે તો એને મદદ કરવી, અને બીજાને પણ થઈ શકે તો મદદ કરવી. અસ્સલામ વાલેકુમ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی بات یہ کہ ہم جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. قرآن سے بھی ثابت ہیں اور حدیث پاک سے بھی بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس کو تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ناجائز لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں جو ہمارے بھولے بالے سنی ہیں ان کو بہکا کر کے ان کا ایمان چھین لیتے ہیں، اور اس کی وجہ خود ہم بن گئے. وہ اس طور پر کہ عید میلاد النبی کے موقع پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے رومال اڑا رہے ہیں، دیکھنے والوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے تو اس میں یہ ہے کہ جلوس تو ہم نکالتے ہی ہیں، نیاز بھی کھلاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈسپلن ہو تو بہت بہتر ہے. کیونکہ ہم جب جلوس میں جاتے ہیں تو صرف ہم نہیں ہوتے ہیں، اس وقت غیر بھی ہوتے ہیں، اور ان کی نظریں بھی ہمارے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں. تو یہ ایسے اخلاق کے پیکر ہے تو ان کے نبی کیسے ہوں. اس وقت ہمیں بہت اچھے طریقے سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایسے اخلاق والے ہیں اور ایسے اس طریقے سے ماننے والے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عید میلاد النبی کے موقع پر ایک اچھا میسج جائے گا کہ مسلمان اتنے بااخلاق اور اتنے ڈسپلن والے ہوتے ہیں. अस्सलाम वालेकुम. એક સરકારી યોજનાની પણ એક તહેરીકની એક શરૂઆત થાય આ વખતે. એટલે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે જે બેરામૂંગા, અંધ, અપંગ, માનસિક શક્તિવાળા એવા જે છે છોકરાઓ કે છોકરીઓ જે આપણા વિસ્તારના હોય કે સાવરકુંડલાના હોય કે કોઈ પણ જ્ઞાતિના હોય, એને આપણે એક તો પહેલી ખબર નથી. એટલે આપણે સૌથી પહેલાં સરકારી કર્મચારીઓ જે છે
એ કોનું શું કામ છે. દાખલા તરીકે મારું ડિસેબલ ફિલ્ડનું કામ છે તો એ બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં કેટલું થાય છે, કેટલી યોજનાનો લાભ મળે છે. આપણા ઘણા એવા વિસ્તાર જે છે એમાં 50%થી વધુ હજી એવા ડિસેબલ લોકો છે, સર્વે નથી થયું, તો એવા લોકો હજી લાભથી વંચિત છે. તો એક એવું મિશન અહીંથી શરૂ થાય તો એવા ગુજરાત લેવલે ઘણા એવા ઇસ્લામિક જે એરિયા છે ત્યાંથી વંચિત રાખવામાં આવે છે અથવા વંચિત રહી જાય છે. તો સરકારી યોજનાનો બધો જ લાભ મળે એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તો એક એવું મિશન કે દાખલા તરીકે ડિસેબલ એરિયામાં હું કામ કરું છું તો કોઈ પણ ગમે ત્યારે મને ફોન કરે, ગમે ત્યારે એને મેડિકલ સર્ટિનું કામ હોય કે કોઈ પણ કામ હોય સરકારી લગતું તો એ હું કરી શકું છું. શિક્ષણને લગતું હોય તો ગુલજારભાઈ હોય, મુસ્તાકભાઈ હોય તો એ કરી શકે. એટલે કે એવી યુનિટી હોય કે હું જે કામ કરું છું તો એ બધાને ખબર હોય કોણ કેવું છે, એવું એક રજિસ્ટર નિભાવીએ કે ભાઈ આ કામ માટે આને મળવું. શરૂઆત સાવરકુંડલાથી થાય એવી રીતે પછી આગળ આપણે ગુજરાત લેવલે કરાવી શકાય. મારો મજબૂરો એ છે કે આપણે છે ને બધા નિયાત તો એટલી કરી છે પણ ડસ્ટબિનના ટીપણાની વધારે રાખી જેથી કરી કચરો બહુ ઝાઝો ન થાય. બરોબર. ને બીજું એ કે આ વખતે 1500મું ઈદે મિલાદ નબીનું છે એટલે અમે છે ને બીજા એક સ્ટોલ આ બાજુ અહીંયા નાખવાનું આપણે લુણાણા મદનવાડી પાસે એટલે 2 સ્ટોલ કરવું. હા, એક તો મદીના મસ્જિદ પાસે હોય, બીજો અહીંયા. બીજા કોઈ હવે મશવરો? યુનુસભાઈ. યુનુસભાઈ તમારે તો બોલવું પડે, ત્યાં બોલો. લગભગ બધાએ બધી વાત કરી તો દીધી જ છે, પણ એમાં અમારે દિલાવરભાઈના દીકરાએ જે વાત કરી ને એ વાત અને એક લાઇબ્રેરી માટેની જે વાત કરી એ બે વાત અમને બહુ ગમી કે એ બે વાત ઉપર વધારે અમલ થાય. આપણા સમાજની અંદર અમે હમણાં બાપુના ઉર્સમાં પણ એક મેડિકલ કેમ્પ કર્યો હતો તો એમાં આપણને ઘણું એવું જાણવા મળે કે ઘણા એવા લતામાં આપણા એમ કે ભાઈઓને એવી ઘણી બીમારી હોય તો એ આપણને ઘણા કહેતા ન હોય અને એને પોતાને સારવાર ક્યાં હારી મળે એ ખબર ન હોય. એટલે આપણે ખાસ તો છે ને લાઇબ્રેરીની અને આ મેડિકલ કેમ્પની અને મેડિકલ કેમ્પ દ્વારા અને એ સિવાય પણ આપણા સમાજમાં જે કાંઈ બીમારી કે તકલીફ હોય એના માટે આપણે ખાસ ધ્યાન દઈ અને એના માટે વધારે કંઈક કરવાની જરૂર છે. અસ્સલામ વાલેકુમ. યુનુસ મામાએ અને ખાન સાહેબે વાત કરી CWSM બાળકની વાત. આમ તો દર વર્ષે આપણે માનવ મંદિરમાં જાય છીએ કે જેવા મનોરોગી ઇન્સાન હોય છે એને આપણે ખાસ ઈદે નબીમાં ખાસ યાદ કરી છે. તો આજકાલ આપણા બાળકોને પણ યાદ કરીએ અને એનો કાંઈક પ્રોગ્રામ બનાવીએ. મોહિન બાપુની રાહબરી આપણે નક્કી કરીએ, બરોબર ને? સાવરકુંડલામાંથી શરૂઆત કરી, એમાં ઘણા બધા બાળકો છે અને ઘણા વંચિત બી છે, એટલે એમાં આપણે કાંઈક કરીશું ઇન્શાલ્લાહ. હવે વાત લાઇબ્રેરીની, તો આપી સબને ખબર છે કે અમે ગયા વર્ષે કે પહેલા વર્ષે પણ વિચાર કર્યો હતો સંકુલમાં એક સરસ મજાની આપણે લાઇબ્રેરી બનાવવાની છે. એ વિચાર આપણે આધીન છે જ, બરોબર? એના માટે એ કઈ માધ્યમના પુસ્તકો રાખવા એ બારામાં એક આપણે કેમ્પેન ડિરેક્ટર આપણે વાત થઈ કીધી કરી શકે ભાઈ, એના માટે એક સદ્ધર લાઇબ્રેરીનું આયોજન કરવાનું છે. ત્રીજી વસ્તુ આ ભાઈ મિત્રે વાત કરી કે સ્વચ્છતાની બાબતમાં તમે જોયું છે કે ઈદે મિલાદ જેમ પૂર્ણ થઈ જાય, જેમ આપણો જુલુસ પૂરો થાય પછી કચરો એટલો બધો હોય કે આમ થોડોક આપણે જોવો ગમતો નથી.
તો એના માટે આપણે ખુદ ખાદીમાં જ એવી કાંઈક તકેદારી રાખીએ. ભાઈ કીધું કે અમે કાંઈક ડસ્ટબિન રાખશું, અથવા જે સ્ટોલ બનાવતા હોય એને જ આપણે નમ્ર વિનંતી કરીશું ભાઈ એક મોટા 2-3 ટીપણા મૂકી દે, જેથી કરીને આપણે ગામમાં એવું ખબર ન પડે કે ભાઈ કે આ લોકોનો તો જુલુસ હતું અને આમ થયું. એના માટે પણ આપણે કાંઈક આગતરું આયોજન કરીશું. છેલ્લી વાત મસ્જિદની રોશનીની વાત છે. ખાસ તો આપણે આની પહેલાં રમઝાનની તમે મિટિંગમાં જેમ બેનર બનાવતા હતા એવી રીતે કોઈક શક્યતા મેળવીને સારા બેનરો જે આપણી હદીસ છે, ખાસ તો નબી સાહેબનું જે કિરદાર છે એ આપણે પ્રસાર અને પ્રચાર કરી એક એ પણ મારી અંગત ભલામણ છે. એવા બેનરો બનાવી કે જેથી કરીને અન્ય કોઈ જોતું હોય તો એને પણ એવી અસર થાય કે નહીં ભાઈ નબી સાહેબનું ચરિત્ર કેવું હતું. આમ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ, તો એ પણ એક ખાસ મારું સજ્જન છે કે બેનરો જેમ બને વધુ બનાવી. અને લાઇટિંગની વાત આજે કાલે થોડું વધુ કરશું આપણે. આલિમવારે વાત કરી છે જ્યારે આપણે મીટિંગ થઈ ત્યારે ચા મૂકે ત્યારથી પછી આપણે પ્રકાશ માટે થોડુંક અલગ કરવું છે આજકાલે. એના માટે પણ એક આગળનું આયોજન કરવું છે ઈચ્છા એટલા સજા હતા આગળના વાત માટે. હા, એ એક કહેતા ભૂલી ગયો. ઝુલસમાં આપણે ખાસ નીકળીએ તો વ્હાઇટ સફેદ પરિધાન આપણે વસ્ત્ર ધારણ કરીને નીકળી, જેથી કરીને એક શાંતિનો સંદેશ આપણે પ્રસાર કરી શકીએ. હા, એ તો લેડીઝ તો ભૂરખા પહેરીને આવે છે ઇન્શાલ્લાહ, છતાં આપણે થોડીક તકેદારી રાખી. રફીકભાઈના 2 સજ્જન છે, હું બોલી ગયો. એક તો આપણે જ્યારે જુલુસમાં આવી ત્યારે આપણે સફેદ કપડાં જમવાને લહેંગો પહેરીએ, અને આપણા જે ઘરના ઓરતો છે એમના માટે કાંઈક બુરખા જેવું રાખીએ, એટલે એ એનું સજેશન છે. આગળની વાત માટે કાશ્મીરી સાહેબ આપણે વચ્ચે ઘણા સમય પછી મિટિંગમાં આવ્યા છે, તો હું કાશ્મીરી સાહેબને પણ વિનંતી કરું કે આપણે જે દર વર્ષે ઈદ મિલાદુન્નબી કરતા હોય પ્રવૃત્તિને થોડીક ઝાંખી આપણને કે ક્યાં ક્યાં શું શું કરીએ છીએ એ માટે હું કાશ્મીરી સાહેબને કહું. જે જૂના અને ઘણા જ્યારે પહેલી વખત આપણે શરૂ કર્યું ત્યારે સરકારનો જે ઈરાદો હતો એ પ્રમાણે આપણે ગામના દરેક યતીમ અને વિધવાને એનો સર્વે કરીએ છીએ અને એને ઈદ મિલાદ નિમિત્તે આપણે એક રકમ આપીએ છીએ. એના માટે તેને આપણે બધા ફંડિંગ ભેગું કરીએ છીએ અને આપીએ છીએ. પછી સાથે સાથે આપણે યુનુસભાઈની ટીમ છે એ લોકો ઓલમોસ્ટ દર વખતે ડોનર હોય છે, અને મુનાભાઈની ટૂંકમાં આપણે આખો ફ્રૂટ વિભાગની ટીમ છે એ લોકો થઈ અને આપણે દરેક હોસ્પિટલની અંદર ફ્રૂટ વિતરણ કરીએ છીએ. પ્લસ જે સંસ્થાઓ છે લલુભાઈ શેખ આરોગ્ય મંદિરથી લગાડીને સામાન્ય પારેવા ઘર હોય એવી દરેક સંસ્થાઓ કે જે મૂંગા જીવનનું કામ કરતા હોય, ગૌશાળા ચલાવતા હોય, એ દરેક જગ્યાએ આપણે લોકો એક સારી એવી રકમ આપણે આપીએ છીએ. આની સિવાય ડૉક્ટર જેટલા છે સાવરકુંડલાના એ લોકોને આપણે એક ઈદનો તોહફો આપીએ છીએ. પછી માનવ મંદિરમાં દરેક સંસ્થા આવી ગઈ, સાવરકુંડલાની સેવાભાવી મુસ્લિમ નોન મુસ્લિમ દરેક સંસ્થાને આપણે લોકો હા એ જમણવાર છે, ક્ષેત્ર છે એને આપીએ છીએ. આ રીતે બધું કરીએ છીએ. પછી સવારમાં અહીંયા જે એમને ગાયો હોય છે એને તે ચારાનું આપણે વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. આ રીતની આપણે દરેક લોકો સુધી આપણો પ્રોપર મેસેજ જઈને એ રીતનું આયોજન કર્યું છે. આનાથી વધીને કાંઈ માનો કે કરવાનું હોય એવા કોઈ સજેશન્સ હોય કે જે આપણો આ જે તરીકો છે ને એ કદાચ યુનિક છે, બીજા કરતાં હટીને છે, કે ખાલી મુસ્લિમ કોમ્યુનિટી માટે આપણે નથી કરતા ઈદ મિલાદમાં, દરેક સમાજ માટે કરીએ છીએ. હોસ્પિટલમાં સૂતેલો દર્દી કોણ છે આપણે જોતા નથી, પણ એના સુધી ફ્રૂટ પહોંચાડીએ છીએ. કઈ સંસ્થા કોની છે એની સાથે આપણને મતલબ નથી, એ સારું કામ કરે છે તો આપણે એને બિરદાવીએ છીએ. આપણા આકાની આમદની ખુશીમાં આપણે એ લોકો સુધી પહોંચાડીએ છીએ. અને ઇન્શાલ્લાહ હજી વધારે મહેનત કરશું અને મોટું ફંડિંગ કરીને હજી આપણે એને એવી રીતના આપશું કે ત્યાં સુધી આપણો પ્રોપર મેસેજ જાય. જે તે સમયની અંદર અલગ તરીકાથી તે આપણે દરેક લોકોને હેલ્પ કરીએ જ છીએ, પણ આ તો ખાસ આ મોકો છે અને એ મોકાને અનુલક્ષીને આપણે આ બધું કામ ઘણા સમયથી કરીએ છીએ, ઘણા વર્ષોથી કરીએ છીએ અને એની બહુ સારી નોંધ લેવાય છે. પણ નોંધ કરતાં આપણા માટે તો આપણા આ આકાની આમદની ખુશી આપણે મનાવીએ છીએ એ જ મહત્ત્વનું છે. નોંધ તો સારા કામની અલ્લાહના કરમથી લોકો સુધી પહોંચતી જ હોય છે. પણ યુગ સોશિયલ મીડિયાનો છે, તો આપણે કંઈક એવું વિચારીએ કે ભાઈ જે માનો કે તમે એમ કહો છો કે રફીકભાઈ કીધું એવું હોય તો એ એક મારું વ્યક્તિગત સજેશન છે, તો એ દરેકના
સ્ટેટસની અંદર હોય 12 દિવસ કે ભાઈ ઇસ્લામ આ કહે છે અને આપણે એનો અમલ કરીએ બધા ખાલી લખી મૂકી દઈએ એવું ન ચાલે પણ એ રીતના એક આખું તે એક મુહિમ ચલાવી શકાય કે ભાઈ આ 12 દિવસના આપણા 12 તારીખને 36 હોય તો 12 હોય હદીસની રોશનીની અંદર હોય ને એ પ્રોપર લેંગ્વેજમાં હોય કે જે બીજા લોકો સમજી શકે તો એવું દરેક લોકો મૂકીએ અને પછી એનો અમલ કરીએ તો એ કદાચ એક આખો યુનિક તરીકો છે કે ભાઈ દરેક લોકોનો હાજરમાં આ છે એ વિચારી શકાય કે દાદા તો માનો કે આપણે કહીએ છીએ કે ઇસ્લામ અમન અને શાંતિ છે, સ્વચ્છતા ઇસ્લામનો પાયો છે, તો એ દરેક લોકોના ઓલામાં હોય એ દિવસે. હા, અને દરેક લોકો સુધી જાય કે કોઈ જે ટૂંકમાં એ આજનો આ પહેલી રબીઉલ અવ્વલનો જે આપણો મેસેજ છે કે 3 કે 4 વસ્તુ છે તો એ દરેક લોકો સુધી જાય, દરેક લોકો એને ફેલાવે કે આવા ફૈઝ મોહમ્મદીનું આ પેગામ છે કે ભાઈ સ્વચ્છતા તમે કીધું એ તમારી જે લેંગ્વેજમાં આવતું એ પ્રમાણે એ દરેક લોકો આપણે આપણા સ્ટેટસમાં મૂકીએ એને ફોરવર્ડ કરીએ તો ફૈઝ મોહમ્મદીનો આ મેસેજ છે દરેક લોકો સુધી પહોંચે. આ 12 દિવસના 12 હોય કે 24 હોય એ રીતના રેડી કરીને આપણે મોકલી શકીએ તો દરેકના મોબાઈલમાં હોય કેમ કે આજ એમાં સૌથી વધારે ઝડપથી થાય છે. મેં બી એવું કરી શકીએ કે એ છે આપણે એને કોઈ જે લોકલ ન્યૂઝ ઓલા છે એની અંદર બી 12 દિવસ આપીએ, કેડીમાં આપ્યું કે XYZ બીજા જે ન્યૂઝ ઓલા છે એમાં બી આપણે આપી શકીએ ને કે આ તરીકા છે બનાવીને આપે આપણને પોતાની રીતે કોઈ નો દે તો હા કોમન મેસેજ હોય એ વિચારી શકાય એટલે આ મશવરો છે મારો. હા, હજી બોલજો ભાઈ. સાહેબ આપણે તે દિવસે આપણે ખરેખર શું વાત થઈ હતી નામે બોલાણા એટલા અમે બોલશું જો અમે રફીકે તે કોણે લખાવ્યું હતું આંગળી ઊંચી કરો હાલો બધા રાખો જો બાપુ કહે છે ઉપર હાથ કરો જેણે કીધું તું હું બોલીશ. હા, બોલીમાં મુસ્તાકભાઈ બોલી ગયા બરાબર તમારો હાથ નીચે બોલવામાં મોહમ્મદ સાહેબ પછી તમે હાલો બોલો. તમે ઊભા થાવ ખાલી તમારું નામ બોલો દરૂદ શરીફ પડાવો અને કઈક વાત થાય તો ઠીક છે મશવરો. સુહાના નુરારી બાવાની ટીમનો અને અજાન દેશા મસ્જિદ ઉસ્માનમાં અને 5 ટાઈમ નમાઝના પાબંદ છે. સુહાના. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू. આ વખતે જશ્ન ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના 1500 સાલનો આમદ છે તો આપણે એવું કરવી કે ઇલાકામાંથી નમાઝી બનાવીએ. નાના છોકરાને લઈને મોટા સુધી આપણે નમાઝી બનાવીએ. मोहम्मद साहब साहब हमारे નમાજી બનાવીએ કે પણ આપણે એ નિસ્બત રાખીએ કે 1500 નમાજી બનાવીએ. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત. યા રસૂલલ્લાહ. ચલો મોહમ્મદ સાહેબ સિરાજભાઈ ગામેથી નામ દીકરા છે. अस्सलामु अलैकुम. નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આવે છે તેની નિસ્બતથી આપણે એવું કામ કરીએ કે આપણે જેટલા ખાદીમાને એ જે બાગે રમત છે તો સૌથી પહેલા તે બધા 5 ટાઈમના નમાઝી થાય. બધા લોકો વ્યસન મુક્ત થઈ શકે અને જે લોકો બિઝનેસ કરતા હોય કે સ્ટડીની ફિલ્ડમાં હોય તો પોતપોતાની લાઈનમાં બેસ્ટ નોલેજ હાસિલ કરીને તે આપણી કોમને પણ ફાયદો પહોંચાડી શકે. શરીયતના પાબંદ થાય કે કોઈ શરીયતના ખિલાફ કામ ન થાય. આપણે એવું કામ કરીએ તો અને જેમ આપણે દાવત ઇસ્લામી જોઈ છે કે વર્લ્ડ ઉપર આ ઉમ્મતની ખિદમત કરી રહ્યું છે તો તેમજ આપણે આ બાગે રહેમત અને ફૈઝ મોહમ્મદી ટ્રસ્ટને આખી દુનિયામાં આપણે ફેલાવી શકીએ અને બાપુના જેટલા મિશનો છે આખા દુનિયાનો કોના-કોનામાં પહોંચાડી શકીએ એવી આપણી ટ્રાય બની શકે. અને હું પણ મુનીર દાદાની સામે બેટ કરું છું કે હું
સરકાર દાદા હુજુરની જેમ જેણે તેમની આખી જિંદગી આ બધા મિશનો આટલું કુરબાન કરી આપી, હું પણ એ બાપુના બધા મિશનો આખી દુનિયા પર પહોંચાડવાની મારી પૂરી થકી કોશિશ કરીશ. આપણે કરી તો આપણે દુનિયા તો સૌરી જાય છે, ઇન્શાલ્લાહ આપણે આખિરત પણ સૌરી જાય. સુબહાનલ્લાહ. જો આ બંને યંગસ્ટર જે છે કેટલી બહુ સારી વાત, એની અંદર જજ્બાતની સાથે વાત છે અને બહુ જ સમયને અનુસરીને જરૂરી વાત. પહેલા તો આપણે ખાદીમોની વાત કરી હોય ને, ખાદીમ 5 ટાઈમના નમાઝી હોવા જોઈએ. અને તો એ આપણે અહીંથી તો એ તો બધા નક્કી કરવું જ પડશે ને, એ પરાતી હોય તો એ બધું ફજરમાં ઉઠી જશું ઇન્શાઅલ્લાહ, ગમે એટલું મોડું થયું. અને મિશનની વાત કેવી કરી કે જી જાન લગાડી દઈશું બાપુના મિશનમાં, તો આપણે તમામ પણ એની વાત ઉપર આપણે અમલ કરીએ અને બધા એ સરકારનો જે મિશન હતો એને પૂરો કરવા આપણે બધા લાગેલા રહી સતત. સાતભાઈ જે એમની નિયતનો ઇઝહાર કર્યો, તો આજ કેટલાના દિલથી દુઆ નીકળે છે કે એની જે નિયત છે ને અલ્લાહ એને પૂરી કરવા માટે અલ્લાહ એની મદદ ફરમાવે. તો જો બુઝુર્ગોની બારગામાં બોલવું ને એ પણ આપણું મકબૂલ થઈ જાય છે. તો આપણે આપણી જે નિયતો હોય, જે વિચારો હોય, એ આપણે જે પણ શબ્દોમાં બોલી શકીએ આપણે બોલીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ બોલવાનો પણ સવાબ મળશે અને એ જે આપણે બોલ્યા ને એ અલ્લાહ કબૂલ પણ કરી લે છે, કેમ કે આ બારગા બહુ મકબૂલ બારગા હોય છે. તો આપણે બધા નોજવાનો બે શબ્દો બોલીએ બધા, જેમ સાતભાઈ વાત કરી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે સાતભાઈએ જે નિયત કરી તો દાદા કહે છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એને તો પોતા માટે એવી નિયત કરી કે હું ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો ખાદિમ ને સફીર બનીશ, એ લેવલનું હું કામ કરીશ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ લેવલે તો એ પહોંચી ગયા છે. બસ હવે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે દુઆ કરીએ ને દાદા પણ દુઆ કરે છે કે એ કામ જેણે નિયત કરી ને એ શરૂ કરી દે ને બુઝુર્ગોની દુઆ છે તો અલ્લાહ એને મકસદમાં કામયાબી અતા ફરમાવશે. તો આપણે બધા થોડુંક બોલીએ, ક્યારેક આપણું બોલવું પણ છે ને એ આપણી કામયાબીનો એક રસ્તો સહારો બની જાય છે. તમે જોયું તમે કે નિગાહે વલી મેં વતાસીર દેખી બદલતી હજારો કે તકદીર તમારી હામો છે. તમે એનામાં પણ મીટિંગ પૂરી કરવાની ઈચ્છતા, પણ જોયું ને તમે કે ભાઈ કીધું કે હજી બોલાવો, કેવી વાત જાણવા મળી. આવી આપણને ક્યારેય ન મળે. આ બંનેના જજ્બાતથી આપણને કેટલી વાત છે. એટલે હજી બીજા કોઈને જી વ્યસન મુક્તિ વાળા કોઈ વ્યસન મુક્તિ વાળા આવે ને તો હું અને દિલાભાઈ બે આયા ખાનકામાં છીએ અને વ્યસન મુક્તિ બાપુના મુનિ દાદાની આરે પણ મુકાવી હતી. હું દિલાભાઈ બે વ્યસન મુક્તિમાં આપણે તો આ વાત કરીએ છીએ કે આ જશ્ન ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કેમ તારીખી બનાવી શકી, પણ દાદા બાપુ સરકારે આ બધાય ભાઈઓને વ્યસન મુક્ત કરાવી અને એ 2012 નું જશ્ન એક તારીખી બનાવી દીધું છે કે જે જેમનો દિવસ જેમની રાત ક્યાંથી શરૂ થતી ને ક્યાં પૂરી થતી અને આ જે અલ્લાહની બારગાહમાં સજદો કરવા વાળાને ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ ને ઇજ્જતની જિંદગી જીવે એ કોઈ કરામતથી કોઈ નાની વાત નથી. તો જેમ
દાદાપુ સરકારે 2012 આ વ્યસન મુક્તિ કરાવી અને ઈ જશ્નને એક તારીખી બનાવ્યું. એમ આપણે કાંઈક એવું કરીને ઇન્શાઅલ્લાહ આ વર્ષના જશ્નને તારીખી બનાવવાનું છે. સુહાન રફીકભાઈ વાત કરી કે મોહમ્મદ સાદભાઈની જે કઈ નિયત છે અને એમાં હું જેટલો હેલ્પ થઈ શકું મારી, એ ગમે ત્યારે મોહમ્મદ રફીકભાઈ અમારા ભાઈ છે, એણે એવી નિયત કરી કે જે આપણા મોહમ્મદ સાદ જે હમણાં બોલ્યો એની જે કાંઈ વાત કરી અને એમાં એની જે જરૂરિયાત લાગી તો હું એના દરેક કામની સાથે જોડાય. તો મોહમ્મદ સાદભાઈ તમે મોહમ્મદ રફીકભાઈને પણ ગમે ત્યારે તમારી જે કાંઈ વાત છે એમાં જરૂરિયાત પડે તો રફીકભાઈને યાદ કરી શકો છો. જી જી સુહાન સુહાન મોહમ્મદ સાદભાઈને જૈનની બધાને ઉપર સાહેબ અમે બધા પણ ઇન્શાઅલ્લાહ અમારી જરૂર પડે તો અમે પણ સાથે છીએ. ફિરોજભાઈ એ પણ બધા જી દરેક જો તમારા દરેક જજબાતની સાથે દરેક જોડાયેલા છે કે ગમે ત્યારે ગમે તેને કહી શકો છો તમારી જે કંઈ નિયત છે એમાં જરૂર પડે. બીજા કોઈ? હા બરાબર. એ આપણે 1500 નમાઝીની જે વાત થઈ જી બધા તમારું નામ કીધું? મોઈનભાઈ. અચ્છા સુહાન. તો એમણે શું વાત કરી ખબર ને કે તારીખી એવી વાત કરી કે 1500 નમાઝી બનાવી. તો આપણે એની સાથે કેટલા જોડાયેલા? કોણ કોણ કેટલા નમાઝી બનાવશે? બધા જોડાયેલા કેટલા છે? ઉપર હાથ કરો તો ખબર પડે. સુહાન અલ્લાહ સુહાન. એમાં પણ આપની સાથે બધા છે ઇન્શાઅલ્લાહ. જે કાંઈ તમારી નિયત છે એ પૂરી કરે. કોઈને મશવરો અન્યને આપવો હોય તો હજી આપી શકે તો. મુનવ્વર બોલ. ઇરફાનભાઈ બોલ બોલ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وقفا وسلام على حبيبه المصطفى ما بعد. تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نزدیک ہے. 1500 سالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ہونے والا. اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں میں سے ایک اخلاق ہے بزرگوں کی بوڑھوں کی مدد کرنا. اور ہماری یہ نیت ہے کہ آپ کو میں یہی بات تقسیم کرنا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم جتنے بھی خادم حضرات ہیں ہم سے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ کم سے کم کسی ایک بوڑھے کی مدد کریں, ایک بزرگ کی مدد کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم الحمدللہ خانقاہ باغ رحمت کے خادم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ باغ رحمت کے خادم ہیں تو اس کے متعلق ہمارے سب حضرات کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اور 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے نزدیک, تو حضور کی میلاد کے موقع پر ہم جتنے بھی خادم حضرات ہیں وہ کم سے کم کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول شریف تک کوئی بھی ایک اسلامی بھائی کے چہرے پر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجانے کی کوشش کریں. اور ہمارے چہرے پر تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی ہی چاہیے اور دوسرے حضرات کو بھی داڑھی شریف رکھنے کی دعوت دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو الحمدللہ جو ہمارے معین بھائی نے بتایا ماشاءاللہ
कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक हम और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाजी बनाने की कोशिश करेंगे। और हम खादी मज़रात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सबसे पहले नमाजी होना ही चाहिए, लेकिन हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हो उन सब मेंबर्स को भी अपने साथ नमाजी बनाना चाहिए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से नियत करें कि हमसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक कम से कम हम एक इस्लामी भाई को अपने उनके चेहरे पर दाढ़ी शरीफ रखने की नियत करवाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। આપણે દર ઈશાની નમાજ બાદ એક મારો મસલો એ છે કે દર ઈશાની નમાજની બાદ આકાની હદીસ થોડીક 2 મિનિટ બયાન કરે મૌલાના ને થોડીક વજૂની નમાઝોની તરીકા બતાવે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे 1500 साल पूरा થઈ ગયા એ સાલે હું कुछ કહેવા માંગુ છું કે મસ્જિદ મદ્રસા આપણે જો ડેકોરેશન બીજા કરીએ છીએ દર વર્ષે, પણ જે આપણે અદબ છે સાથ છે અદબ જે કરીએ છીએ આપણે હુઝુર હુકમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મહેફિલ જે મિલાદ કાઢીએ છીએ આપણે, એમાં જે અદબ છે ને જે ગાડું અમુક બોલે છે, જે અમુક જે હાલવા ચાલવામાં જે ગારો ઉડે છે, કોઈ વરસાદ પાણી હોય કોઈ અદબ નથી કરતા, અમુક વાર તો કોઈક બાંધવા મળે છે, એટલે બહુ એ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે। હવે આપણે બધા દરૂદ શરીફ પઢી અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના શફીના મુહમ્મદ। તો આપણે અહીંયા આ મીટિંગ આપણે અત્યારે પૂરી કરી। હવે પછી આપણે 23 તારીખે આપણે શનિવારે અહીંયા ફરી